ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਤਨ ਗੋਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मूवमेंट ते ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजामात ने। कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, ननकाना उन्होंने धरती है, ये अमन की धरती है, अमन का पैगाम है और इतों इंशाअल्लाह वो अमन और मुहब्बत का पैगाम लैके जाएंगे। साडा पैगाम अमन का है, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। असी उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफ़ा 50,000 तो ज़्यादा सिख यात्री जोड़े ने वो इत्थे आ रहे हैं। तय होया कि असी इत्थे कबड्डी का स्टेडियम बनवावांगे और पूरी दुनिया तो जिन्ने सिख कबड्डी के प्लेयर ने वो हर साल बाबा जी के जन्मदिन ते आया करनगे, इत्थे मैच करवावांगे और वो मत्था भी टेक जाएंगे। पंजाबी रेडियो USA ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 554ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ DCO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ननकाने की तारीख एक बहुत तारीखी मौका है जिदे बाबा जी के जन्म दिन ते साढ़े कोल सिख संगतां मुख्तलिफ ममालक तो अंदरूने पाकिस्तान तो आ रहे ने। उन्हां दी सिक्योरिटी दे भी भरपूर इंतजामात किए गए ने। साडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस वो जिहड़े लोग आएंगे एयरपोर्ट तो या फिर वाघा बॉर्डर तो उन्होंने रिसीव किया जाएगा। उन्होंने लैके असी गुरुद्वारा साहब च लैके आवांगे। गुरुद्वारा साहब दे कोल इन्हां दा रिहाइश दे बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं और उस तो बाद लंगर का एक वसी इंतजाम है। उन्हां दी सेहत के हवाले दे नाल असी एक मिनी हॉस्पिटल गुरुद्वारा साहब के अंदर ही कायम किया है। इस तो बाद उन्हां दी ट्रांसपोर्ट के भी बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। जिन्नियां संगतां तशरीफ लिया रही ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਤਨ ਗੋਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ DC ਆਫਿਸ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मूवमेंट ते ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजामात ने। असी हर वक्त हमातन गोश उन्हां वास्ते हाज़र हाँ। मेरा उन्होंने पैगाम है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, ननकाना उन्होंने धरती है, ये अमन की धरती है, अमन का पैगाम है और इतों इंशाअल्लाह वो अमन और मुहब्बत का पैगाम लैके जाएंगे। साड़ी जिहड़ी खिदमत है वो बाद इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के सफ़ीर बन के जाएंगे। तो असी सारे लोगों को वैलकम करने आ, जी आयां नूं कहने आ। ज़्यादा लोग आओ, इंशाअल्लाह तुहाडी पूरी केयर की जाएगी। अच्छा सर, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ UK ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦਫਾ ਉਮੀਦ ਹੈ? कोई एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को नहीं, लेकिन कोई 3000 के करीब यात्री जोड़े ने वो इंडिया तो वीज़े मिले ने। बाकी लोग जोड़े ने वो जिन्ने भी तशरीफ ले आउन, सानू उम्मीद है कि इस दफ़ा साढ़े कोल ज़्यादा लोग पिछले सालों नालों आ रहे ने और आई थिंक कोई 20-25 हज़ार लोग पहले आउंदे ने। असी उम्मीद करने हैं कि लोग जोड़े ने वो पहले तो ज़्यादा आउणगे। इत्थे एक मैं होर गल दा इजाफा करना चाहना कि मेरे कोल कैनेडा तो
ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਲੱਕੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਅਮਨ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਉਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੇਖਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬਦਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੀ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ETPB ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤੀ ਆਏ ਨੇ UK ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਜੋ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਰਹਿائش ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ UK ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਓਵਰ ਟੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੂਡੀਓ।